آئیے دیکھتے ہیں غیبت صغرا اور غیبت کبرا. امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے فیوزات بیش بہا ہیں. سمجھ لیں غیبت صغرا میں یا غیبت کبرا جب ہوگی، ہمارے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کو تمہیں یعنی جو امام کے چاہنے والے ہوں گے حکمت عطا کر دی جائے گی. آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ صبح سے شام تک لگے پڑھے ہیں منطق پڑھنے میں، اصول پڑھنے میں، تاریخ پڑھنے میں، نحو صرف عربی فارسی پڑھنے کے لیے. کیا کیا جائے گا امام زمانہ کے زمانے میں؟ حکمت دے دی جائے گی جو ان کے چاہنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ عورتیں بھی قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کریں گی. یہ جو رٹا لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مدرسے کھلے ہوئے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو سوچئے ہمیں کتنا تڑپنا چاہیے امام کے لیے کہ امام آ جائیں تو ہمیں حکمت یعنی قرآن اور سنت احادیث پیغمبر یوں ہی الہامی کیفیت میں ہمیں حاصل ہو جائے گا. کیا بنا یاد کیے ایسے امام کے فیوزات میں سے ہے یہ، ہے کہ نہیں؟ ہر انسان یعنی خاتون جو ایک گھر میں ہوتی ہے وہ بھی قرآن و سنت سے فیصلے کرے گی. اور امام زمانہ جب آئیں گے، پانچویں امام کی حدیث ہے کہ ہماری حکومت سب سے آخری حکومت ہوگی. جتنے لوگوں کو دنیا میں حکومت کرنی ہوگی سب لوگ حکومت کر چکے ہوں گے. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جب امام کے طرز حکومت کو دیکھ کے یہ کہہ سکے کہ اگر میں ہوتا تو میں بھی اس سے بہتر کرتا. یعنی دنیا میں جتنے لوگ امریکہ ہو، لندن ہو، سپر پاور ہوں کہ سپر لوور ہوں، جتنے بھی ہوں، صحیح، مودی ہو کہ یوگی ہو، جتنے بھی ہیں، جن کو بھی حکومت جن کے نصیب میں خدا نے لکھی ہے کہ یہ حاکم بنیں گے، یہ اپنے علاقے میں حکومت کریں گے، وہ سب حکومت کر چکے ہوں گے. تب امام کی حکومت ہوگی. کسی کو کہنے کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ ہم ہوتے تو اس سے بہتر کرتے. اور امام فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین کا یہی مطلب ہے. والعاقبۃ للمتقین کہ عاقبت کس کے لیے ہے، نتیجہ کس کا ہونا ہے؟ متقین لوگوں کا ہونا ہے. آج جو پریشان ہیں اور جو سفیانی کا بھی جو آنے ہیں، جو سفیانی کی مشکلیں آنی ہیں، وہ سفیانی کی مشکلیں امام فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے گناہوں کی سزا ہے. خطبۃ البیان میں مولا کائنات کوفے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو سفیانی کا عذاب وہ آئے گا، تمہارے گھروں میں گھسے گا، تمہیں قتل کرے گا، تمہارے بچوں کو قتل کرے گا، تمہاری ناموس کے ساتھ کھیلے گا. صحیح ہے، اس کے ساتھ درندہ صفت لوگ ہوں گے. درندہ صفت داعشیوں کے کارنامے دیکھے ہوں گے آپ نے. داعش سمجھ رہے ہو، ISIS درندہ صفت تھے کہ نہیں تھے؟ جی. وہ سارے سیریا کا اہم رول ہے ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں. سیریا کے کئی ایسے مقامات ہیں جو روایات میں موجود ہیں. غوطہ اور ہرستہ وہاں بھی بلاسٹ ہوگا. امام زمانہ کیسے قابو پہ کیسے پائیں گے؟ خدا وند عالم امام کا روب ان کے دلوں میں ڈال دے گا. وَقَذَفَ فِيهِمُ الرُّعْبُ، جس طرح سے رسول اسلام کا روب کافروں کے دل میں، مشرکوں کے دل میں ڈال دیا گیا تھا، ویسے ہی امام زمانہ کا روب ہوگا ایک، اور ان کا روب ایسا ہوگا کہ سامنے والا ایسے ہی تمام ہو جائے گا. اللہ ان کی فرشتوں سے مدد کرے گا، جناب جبریل ان کے آگے آگے ہوں گے، ملائکہ ان کو آپس میں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے اور وہ قیام کر رہے ہوں گے. تو وہ شان امام کی بیان کی جاتی ہے. اور جہاں تک ہے مثلا مثال کے طور پر
असहाब इमाम के पलक भर में जमा होने वाले हैं। कहा जैसे खिजा के मौसम में बादल के टुकड़े थोड़े थोड़े आके आपस में मिल जाते हैं, इसी तरह इमाम के 313 सहाबी ऐसे आके सब इमाम के पास जमा हो जाएंगे। दिन के उजाले में बादलों पे सवार होंगे, रात में अपने बिस्तर समेत उनका बिस्तर क्या बनेगा, सवारी बन जाएगा, यूं उड़ा चला जा रहा है, इमाम तक पहुंचेंगे। जितने 313 हैं उनमें से 6 अब्दाल हैं। अब्दाल का मतलब यानी अब्दुल्ला। 6 के नाम क्या है? अब्दुल्ला। सारे के सारे अजमी हैं, अरब नहीं है। अफगानिस्तान के हेरात शहर से हैं, मिस्र के अतराफ में से हैं। उनमें से कुछ के नाम अम्र भी है, अम्र। उसके अलावा देखें कि उनमें से कुछ के नाम है मौलाना, देखें अगर मिलता है तो मैं आपको बताऊं। हां, 2 गुलाम होंगे उनमें, अब्दुल्ला और नासिर। उनमें कुछ के नाम है कौसर, अब्दुल कय्यूम, सदका, फरज, महरूज, नाहिया, हफ्स, सही है, महारिब, रियान, शबील, शैबान, माशर, अलवान, मलालिब, मोहम्मद, कलीब, सही है। नहरूश अफगानिस्तान के इलाके से होंगे। वासिल और मुहाजिर, अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल रहमान, अब्दुल गफूर, अब्दुल सलाम, इस तरह के उनके नाम होंगे। सही। तो ये हम मुतमईन होके ना बैठे कि हम ही हैं। हाँ, वाकई ये 313 ही होंगे, क्योंकि चाहने वाले तो बहुत सारे हैं इमाम के। बिल्कुल चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन वो सिफात व कमालात नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने कम मिन फिअतिन गलबत अला फिअतिन कसीरा, जालूत और तालूत का वाकया ही है। जालूत और जनाबे तालूत, जनाबे तालूत नबी है, सही है, और जनाबे दाऊद उनके एक फौजी हैं। एक लंबी फौज उनके साथ चल रही थी, और लंबी फौज चलते चलते एक नहर आई बीच में। पूरा वाकया कुरान मजीद में मौजूद है। नहर आई, कहा इसमें से कोई ना पिए सिवाय ये कि एक दो घूंट पानी। उनमें से ज्यादातर ने क्या कर लिया, पी लिया। उन सबको इमाम छोड़ के निकल गए, जनाब तालूत छोड़ के निकल गए। जो आपके साथ गए वो 313। तो किसी ने कहा कि हम तो कम हैं, हम कैसे गालिब आएंगे। उनमें से एक ज्यादा ईमान वाला था, उसने कहा कि कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत अला फिअतिन कसीरा। कितने ही ऐसे कम लोग थे कि जो ज्यादा लोगों पर क्या आ गए, गालिब आ गए। और वही होगा, जनाब दाऊद जवान होते हैं, हट्टे कट्टे, क्या करते हैं, जालूत जो उन सब का सरदार था, बहुत बड़ा लश्कर, जनाबे दाऊद ने पत्थर उठा के गुलेल की तरह से कुछ ऐसे खींच के मारा, बांध के कपड़े में, जिस तरह से भी, मुझे तफसील पूरी याद नहीं है, मारा, सादे सीधे जाके उसके पेशानी में लगा, जालूद के पेशानी में लगा। एक दूसरा पत्थर मारा, वहीं गिर के हलाक हो गया। वो गिर के हलाक हुआ, पूरी की पूरी फौज उसकी फरार कर गई। कम मिन फिअतिन गलबत अला फिअतिन कसीरा। बदर के असहाब की तादाद कितनी है, 313। 313 वही तादाद होने वाली है किसकी, इमाम की। और इमाम के जो सहाबी होंगे उनके नासिर होंगे, 10 लाख नासिर होंगे। कितने, नहीं 10,000 गालिबन, 10,000 नासिर होंगे। एक एक उसमें सहाबी जो बनेंगे वो अफसर बनेंगे। हाँ, हम जब दुआ करते हैं, दुआ अहद में क्या करते हैं, याद है, पालने वाले हमें उनके आवानों
अंसार में शुमार फरमा, उनके मददगारों में शुमार फरमा। असहाब तो मुंतखब शुदा हैं, हम उस मकाम मंजिल पर नहीं है। सही। एक सहाबी थे, एक मौलाना थे, और कभी मैंने इसको मजलिस में पढ़ा था। उन्होंने क्या किया, कहा कि क्या इनकी फजीलत थी। फजीलत थी जनाब सईद की, जनाब ज़ुहैर की, या शुहदाए करबला की। कहा तो हम भी होते तो हम भी मदद करते। सही। और हो सकता ज्यादा अच्छे से करते, हमारे पास तो एक 47 है ना, 147 हमारे पास है, मशीन गन हमारे पास है, तोबे बंदूकें हमारे पास है, बेहतर तरीके से मदद करते। कहा उनको सोए, सोने के बाद ख्वाब उन्होंने देखा कि मैं कहाँ हूं। ये मख्तल मुतहरी में अयतुल्लाह मुतहरी ने जिक्र किया है इसको। कहा कि मैंने देखा कि करबला का मंजर है। इमाम ने कहा कि उनका नाम लेके मौलाना कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, जरा मेरे पीछे खड़े, सामने खड़े हो जाओ। कहा तो ये ख्वाब में है। कहा इमाम नमाज पढ़ने खड़े हुए, मैं सामने खड़ा हुआ, एक तीर आया, मैं झुक गया। झुक गया, वो तीर जाके किसके लगा, इमाम के। कहा अब की पक्का इरादा किया कि अब जो है क्या करूंगा, एकदम इस बार को झुकूंगा नहीं, अपने सीने पे ले लूंगा। कहा दूसरा आया, फिर हिम्मत टूट गई, फिर मैं झुक गया। झुका, वो तीर भी इमाम को लगा। तीसरी बार भी यही हुआ। तो जब मैंने पलट के देखा तो इमाम मुस्कुरा रहे थे। सही। कि तुम जिनका मुकाबले की बात कर रहे हो, या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज फौजन अजीमा, कहना बहुत आसान है, आसान है, बहुत आसान है, लेकिन वाकई मैदान अमल में आके अपने आप को साबित करना मुश्किल है। मुश्किल। तो वो जो इमाम के सहाबी हैं, उनकी बात ही कुछ अलग है। समझ रहे हैं। और उसके जी। अलावा देखें कि इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के क़याम करेंगे तो इमाम हुसैन के कातिलों के जो औलाद होगी उनको कत्ल करेंगे। तो किसी ने एतराज किया इस पे कि ऐसा कैसे, जुर्म तो किसी और ने किया था, इनका कत्ल कैसे। तो इमाम ने दलील दी क्योंकि ये अपने आबा व अजदाद के आमाल पर खुश होंगे, खुश होंगे। सूरह वशम्स जब पढ़ते हैं तो वशम्स में आता है ना, फबिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कुतिलत ना वहां नहीं है। फकद्दबूहु फअक़रूहा फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा, इससे ऊपर में आता है। हाँ, ये यहीं पे है। क्या मैंने पढ़ा था अभी, फकद्दबूहु फअक़रूहा। सही है। कत्ल करने वाले कितने थे, 2-3 लोग। नाके को मारने वाले 2-3 लोग थे। फअक़रूहा, लेकिन जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया। सही। और अजाब सब पे लाया गया। क्यों? क्योंकि उन 2 के फेल से क्या थे, राजी थे। खुश। इसी तरह से जो कोई, हम लोग ज़ियारत आशूरा में यही तो पढ़ते हैं कि जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने उसकी तमहीद बनाई, जो उनके मददगार रहे, जो उनके फेल से राजी रहे, किसी तरह से उनकी मदद की, उन सब पर क्या हो, लानत हो। तो कहा इमाम उनके औलाद को क्यों कत्ल करेंगे। कहा औलाद को इसीलिए कत्ल करेंगे, क्या होगा, क्योंकि वो अपने आबा व अजदाद के अमल से राजी होंगे। राजी थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पलटेंगे अपने 70 सहाबियों के साथ और बाकायदा वो खुद जंग करेंगे। मौलाए कायनात हुकूमत करेंगे, तमाम अइम्मा उनके वजीर होंगे।
समझ रहे हैं? ये सब कब होगा? ज़ुहूर के बाद, जो रजात के इमाम मसले ज़मान किए गए हैं। रजात का जो मसला आता है वो इसी में आता है। तो गैबत सुगरा और गैबत कुबरा, कि देखें हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैबत के दो दौर हैं, गैबत सुगरा और गैबत कुबरा। गैबत सुगरा की मुद्दत कब से है? 260 से 329 तक। कब से? 260 कि जब हमारे 11वें इमाम की शहादत वाक़ई होती है, और 329 हिजरी तक कि जब मेरे ख्याल से चौथे नायब अली बिन मोहम्मद समरी हैं, हुसैन बिन रौह और अली बिन मोहम्मद समरी, सही है ना? तो उनके इंतकाल के बाद इमाम ने सिलसिले नियाबत को क्या किया? तमाम कर दिया। और उसके बाद ऐलान हो गया कि अब क्या शुरू हो रहा है? गैबत कुबरा शुरू हो रही है। अब जब खुदा का इज्न होगा तब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे जी। और देखिए इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ जब आएंगे तो कूफे के अंदर एक मस्जिद बनाएंगे। होगा क्या कि तमाम दुनिया के शिया, कूफा आपका आसिमा होगा। आसिमा समझते हैं? कैपिटल, राजधानी। आपकी हुकूमत की राजधानी क्या बनेगी? शहर कूफा, कि जो जिसको कैपिटल किसने बनाया था? मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और वहां दुनिया के शिया कूफे पहुंच जाएंगे। पूरी दुनिया में जहां जहां शिया होंगे सब के सब उठ के कहां जाएंगे? कूफा। और कूफे में जाएंगे तो इमाम के पीछे मस्जिद कूफा में या किसी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो तकलीफ होगी, जाहिर है, पब्लिक बढ़ रही है और आबादी ज्यादा होगी, लोग ज्यादा होंगे। तो इमाम से गुजारिश करेंगे कि मौला एक ऐसी मस्जिद बनाएं कि जिसमें हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ सकें। और फिर एक बड़ी मस्जिद की जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं होगी, उस मस्जिद के 1000 दरवाजे होंगे। 1000 दरवाजे। मस्जिद नबवी जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा कितनी आलीशान मस्जिद है, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी जो मदीने के अंदर है उसके भी दरवाजे 25-30 हैं, इससे ज्यादा उसके दरवाजे नहीं है, जो कि बहुत बड़ी है वुसाअत के एतबार से। इमाम कूफे में वो मस्जिद बनाएंगे कि जिसके दरवाजे कितने होंगे? 1000। पूरा शहर, पूरी दुनिया के शिया यूं घुसेंगे नमाज पढ़ने, वुजू करेंगे, नमाज पढ़ के एक साथ निकल आएंगे। कोई इज़्दिहाम नहीं होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। ये नहीं कि गेट पे चप्पल कोई ढूंढ रहा है, कुछ नहीं, सड़सड़ निकलते रहेंगे। सही? ये जाहिर है, ये बरकतें कहां मिलने वाली हैं? हम इससे क्या है ना आशिक है ना जी। अब इसके अलावा देखिए मौलाना कि गैबत कुबरा कि जिसमें हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये इम्तिहान का दौर है हमारे लिए। दौर इम्तिहान है या नहीं है? क्योंकि हमारा इमाम हमारी निगाहों से ओझल है। इमाम से जो फैज हम हासिल कर सकते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, जानते ही नहीं है। तो एक असलन जानते ही नहीं है इमाम की बरकतें क्या क्या हैं। जानेंगे तो हमारी तड़प क्या होगी? बढ़ेगी, है कि नहीं? अगर हम जाने कि इमाम आ जाए तो क्या मिलेगा? मुझे बताइए कि अगर कोई सामान हम लेते हैं, फिर उसको बेचते हैं, बेचने के बाद उसमें 10 रुपए का फायदा होता है तो हम खुश होते हैं, चलो आज इसमें 10 रुपए हमने बचाए, कमाए। सही? उसके लिए हम ग्राहक का इंतजार करते हैं कि नहीं करते हैं? दुकान अगर किसी की है, ग्राहक का इंतजार करता है कि कल को आएगा, कोई आएगा तो ले जाएगा, कुछ बिकेगा, हमें कुछ बचेगा। इमाम की बरकतें इतनी हैं कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता। बदरजे अतम, ऐसे समझ लें। इंसान चोरी कब करता है?
جب اس کے پاس نہ ہو. مجھے یہاں کا مدیر بنایا گیا ہے، میں غبن کروں، مال امام کھا جاؤں، کسی کے لیے آیا میں اس کو نہ دے کے اپنی جیب میں رکھ لوں. یہ انسان کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کی ضرورتیں ہیں، جو اسے مل رہا ہے اس سے اس کا پورا نہیں ہو رہا ہے. نہیں ہوتا. آج پولیس والے رشوت کیوں لیتے ہیں؟ بھائی تنخواہ ہے 25,000، خرچہ ہے 75,000، کیا کرے گا؟ رشوت لے گا کہ نہیں لے گا؟ میں سیریا کے اندر میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں لاسٹ ٹائم آیا ہوں، میرے خیال سے جب میری شادی ہوئی ہے یا جب میں فائنل آیا ہوں تب کی بات ہے، کیونکہ دونوں قریب قریب رہا ہے. اکیلا، ہاں شاید شادی ہوئی تبھی آیا تھا، تو اکیلا آیا تھا، تب میں بیچ میں آیا تھا. پاسپورٹ دیا اس کو ایگزٹ ویزا لگانے کے لیے، دیا ایسے پیج پلٹا پاسپورٹ کا، واپس کر دیا. واپس کیا کچھ دیر کے بعد میں نے پھر اسے پاسپورٹ دیا، اس نے پھر یوں پیج پلٹے مجھے واپس کر دیا. ہمیں تو آفسوں کا تجربہ ہے نہیں. ایک بغل میں کھڑا تھا، اس نے کہا اس میں کچھ رکھو. ہاں وہ ڈھونڈ رہا ہے، اس میں کچھ رکھو تو مہر لگا دے گا وہ. میں نے جیب سے 200 کا نوٹ نکالا، سیرین 200، اور اس میں رکھے اور اس کو دیا. اس نے مہر لگا کے پاسپورٹ مجھے دے دیا. تو اب یہ جو کام وہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یا تو اس کی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں یا اس کی ہوس اس کی زیادہ ہے. صحیح ہے نا؟ آئیت ہونے کے بعد کرپشن کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے؟ جو بھی کر رہا ہے، جو چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی ڈال رہے ہیں، امام کے دور میں یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور علم غیب سے امام جان جائیں گے. صحیح. مثلا آپ چوری کر کے آئے، مسجد میں گئے نماز پڑھنے، کہا بقاب ادھر آؤ. کیا کر کے آئے ہو تم؟ مولا کچھ نہیں. کہا سچ بتاؤ کیا کر کے آؤ؟ کہا یہ کام تو تم نے کیا ہے. 2-4 کیس ایسا ہوگا کہ باقی ڈر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ علم امام سے، چاہے چوری امام کے حضور میں ہو یا غیبت میں ہو، یعنی غیبت کا مطلب یعنی جہاں وہاں امام موجود نہ ہو، ان کے دائرے حکومت میں کہیں بھی چوری ہوگی اس کا علم امام کو ہوگا. اور جیسے ہی اس تک یہ بات پہنچے گی کہ یار انہیں تو پتا چل جا رہا ہے، کیسے CCTV لگا رہتا ہے، تو آپ گناہوں سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ وہاں چوری کرنے سے گھبرائیں گے، کوئی غلط کام کرنے سے گھبرائیں گے کہ ریکارڈ میں ہم آ جائیں گے. وہی کیفیت امام کے دور میں ہونے والی ہے. اور ایسے کیا ہوگا؟ چوریاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی. شیر کب کھاتا ہے؟ جب بھوکا ہو. جب ملے گا تو کیوں کھائے گا کسی کو؟ اسی لیے شیر و بکری ایک جگہ پر کیا کریں گے؟ پانی پیئیں گے ایک ہی گھاٹ پہ، اور کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا. یعنی حتیٰ کہ جانور تک مستفید ہونے والے. 11ویں امام کی شہادت کے بعد 210 سے 329 ہجری تک امام کے آخری نائب کی رحلت کے سال تک، یعنی تقریباً 69 سال تھا. کتنی مدت تھی مولانا غیبت صغرا کی؟ ہاں اس تعداد کو یاد رکھیے گا. غیبت صغرا 69 ایئرس ہیں، 260 سے 329 تک. کیونکہ اپنے زمانے کے امام کے بارے میں ایک ایک چیز آپ کو یاد رہنی چاہیے، یاد کرنی نہ ہو، یاد رہنی چاہیے، تاکہ کوئی ایک مرتبہ بھی کبھی آپ سے پوچھ لے غیبت صغرا کب شروع ہوئی، غیبت کبرا کب شروع ہوئی، غیبت صغرا کی مدت کیا تھی، ان کے نائبین کون تھے، امام کی ولادت کب ہوئی. صحیح ہے. تو جو بنیادی سوالات ہیں وہ ہم سے اوجھل نہ رہیں. والحمدللہ رب العالمین.